ब्राह्मणवादी सरकार के खिलाफ सवेर के धुप साहब लोगों मैं सबनों फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम जय भीम। बहुत खुशी की गल है कि जदों असीं इकट्ठे होए हाँ असीं उस विषय ते इकट्ठे होए हाँ जो सब तो महत्वपूर्ण विषय कि साडे संविधान नूं आंच आ रही है तो असीं इकट्ठे होए हाँ। एक सोशल मीडिया ते एक साडी बेटी वो लिखदी है पोस्ट दे विच कहंदी मेरा चाचा ते मेरा डैडी आपस विच 2-3 साल तो बोलदे नहीं सी। कहंदी एक दिन मेरा डैडी रोटी खा रहा सी मेरा भरा बाहरों भज्जिया होया आया उन्हें आके दस्सिया कि मेरे चाचे नूं कोई बंदा कुट रहा है। मेरा बाप रोटी खांदा खांदा छड्ड गया। जिन्हों ने 2-4 साल तो आपस विच कलाम नहीं की सी बोले नहीं सी तां इकट्ठे हो गए। वो कहने मेरे डैडी ने जाके जान सारा बंदा सिट लिया। उस तो बाद दोनों ने भरावां ने इकट्ठे ने रोटी खाधी ते अज असीं सानूं बहुत खुशी की गल है कि जदों साडे बाप की दाढ़ी नूं हथ पाया गया तो साडा जोश उबाले मारन लग्या। गुस्सा आया साडे नौजवानों नूं, गुस्सा आया साडे बजुर्गों नूं, गुस्सा आया साडियां मावां नूं, गुस्सा आया साडियां भैणां नूं ते गुस्सा आया साडियां धीआं नूं जिहड़ियां सारे अज साडे बराबर बैठियां ने। जिहड़ियां साडियां मावां भैणां साडियां धीआं घरां च वाउणियां चाहीदियां सीआं अज धुप्पे बैठियां ने सड़क दे उत्ते। जिन्हां ने कदे हेठां नहीं सी बह के देखिया मंजे ते बहने सोफे ते बहिंदियां सी अज साडे विचाले सड़क दे थल्ले बैठियां ने। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडी जमीर जागदी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ? SC/ST एक्ट ਨੂੰ खतरा खड़ा हो गया। SC/ST एक्ट की है ਉਹਦੇ बारे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 17 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि साडे देश के ਵਿੱਚ अछूतपण का खात्मा होना चाहिए। अछूतपण की है कि किसी नूं माड़ा मनना वो तो पिट मननी ये अछूतपण है। ਉਹਦੇ खात्मे वास्ते आर्टिकल 17 ਦੇ ਵਿੱਚ बाबा साहब ने दर्ज किया। किसी ने लागू नहीं किया। लागू कदों होया? 11 सितंबर 1989 ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ लागू ਹੋਇਆ। उस समय राजीव गांधी सरकार सी, सरकार जान वाली सी। दसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ बीपी सिंह की सरकार बन गई सी 89 ਚ। आखिरी टाइम के उत्ते दलितां ਦੀਆਂ वोटां लैण ਦੇ मारिਆਂ ने ਇਹ ਕੀਤਾ होना है। चाहे कुछ भी होया कांग्रेस ने यह लागू किया SC/ST एक्ट बनाया। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बीपी सिंह ਦੇ सरकार के समय 30 जनवरी 1990 ਨੂੰ ਇਹ एक्ट लागू हो गया। पर उदों तो लैके 90 तो लैके अज तक बहुत घट केसां दे सजावां होईयां ने। मतलब ये एक्ट लागू होने तो बाद भी उस तरह ही रहा, सजावां नहीं होईयां ते अज ये एक्ट खत्म हो गया तां की हुंदा? इहदा सवाल है सीधा। पर एक गल है कि जदों ये एक्ट दे हुंदियां होइयां साडे ते अत्याचारां दीयां घटनावां हो सकदियां ने कि जदों ये एक्ट ना रहा फिर की होगा, फिर की हाल होगा। ये साडे छोटे बच्चे ये फ्लैक्स लई खड़े ने। इन्हां दे विच कुछ घटनावां ने और सिरे ते फोटो उपर साडी भैण है, कोई साडी भैण ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। मतलब अर्ध नंगी करके गड्डी च पा के घड़ीसा गया। ते जिन्हां ने यह कारा किया उन्हां दे उत्ते SC/ST एक्ट लगना चाहिए कि नहीं? आ विचार दी तस्वीर पुरानी है। ये एक्ट लागू होने तो बहुत चिर पहलां दी है। यह है तमिलनाडु दी। तुसीं इहनूं ध्यान नाल देखो तस्वीर नूं। तस्वीर दे विच साडी इक मटियार धी जा रही है, ओहदियां छातियां नंगियां ने। कि थोनों गुस्सा नहीं आता? अखां च रोण नहीं आता? पानी आता अखां च? साडे वास्ते स्पैशल कानून सी
कि अछूतां दीआं औरतां छाती नंगी रख इम्तिहान दे विचों साडीआं भैणां नूं साडीआं मावां नूं गुजरना पिया। 2 औरतां रो रहीआं ने। बंदे क्यों नहीं रो रहे? क्योंकि बंदिआं नूं पिंड छड्ड के भज्जणा पै गया सी उस टाइम। 4-5 हज़ार गुंडा सी राजपूत, जिन्हां दे नाल उत्थे दी पुलिस भी सी। उस पिंड दे विच जिहड़े अनुसूचित जातियां दे लोक ने वो घट नहीं हैगे। कितना मर्जी खबी खान कहूंदा होवे, वो कहंदे साडे सामने कदों मर्जी आ जाए, असीं मिंट दी चित कर देंगे। पर जदों गुंडियां ने धावा किया, आसे पासे पिंडां 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा किया, नाल पुलिस कहंदे साडे एक विआह सी गुआंढ पिंड दे विच, असीं उत्थे गए होए सीगे, पिंड खाली सी, पिछों हमला करता। उसदा सरपंच आ जिहड़ा वो भी दलित है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ SC ST ਧਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਘਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੱਜ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੇਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਉਰੇ BJP ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਕਦੇ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ BJP ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਕੌਣ ਲੜਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮੇਸ਼ੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਈ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈ, ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ SC ST ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ। 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਦੂਜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਂਝਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਊ ਪੁੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਿਉਂਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੂਈ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਾਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਸਿਉਂਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਖੱਬੀ ਖਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਛ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਆਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ। ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਸਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਢੀਂਡਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ BJP ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, BJP ਦੇ ਪੱਖ ਵੋਟਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ। BJP ਉਨੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਿੱਟੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੱਕ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵਰਤ ਲਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੈਲਲਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਖ MP ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਮਨ ਨੇ,
वो जयललिता ने चिट्ठी नहीं भेजी। हमायत की चिट्ठी तो देनी सी ना, उन्हें चिट्ठी दी। फिर स्पैशल बंदा गया, वो कहते चिट्ठी ऐ थोड़ी दे देंगे, पहला तुसीं ऐ दसो तुसीं प्रधानमंत्री बन के सरकार बना के साडे लई की करोगे। उन्हें अपनी मंगां मनवाईयां ते साडे वाला इधर कमला टोला कहता आ चको वाजपेयी 8 सीटां थोड़ियां। उदों स्पोक्समैन ने अपनी संपादकी दे विच लिखिया सी काफी बड़ा आर्टिकल, वो कहते उन्हें लिखिया सी जे सिखां दी नेता जयललिता हुंदी, अगे उन्हें लिखिया सी भी वो की करदे, कहते वो कहंदी पंजाब दे पाणियां दा मसला हल करो, पंजाब दे चंडीगढ़ दा मसला हल करो, पंजाबी बोलदे इलाके जिहड़े पंजाब तो बाहर ने हरियाणा च उन्हां नूं पंजाब च रलाओ, जिहड़े दंगे होए ने 84 दे उन्हां दोषियों नूं सजावां दिओ। इस तरह के मसले वो हल कराउंदी पहलां। ते साडा कमला टोला कहना आ चको 8 सीटां। फिर दोषी कौन वड्डा होया? बीजेपी हुई या अकाली दल? इसलिए इन्हां दीआं लूंबड़ चालां नूं भी असीं समझना। लोक शक्ति लोकां कोल हुंदी है, लोकां दी लोक शक्ति वरत के अगे वाजपेयी वर्गियां दी मोदी वर्गियां दी झोली सिੱਟਣਾ लोकां नाल धरो है धरो। असली देश धरो यही हुंदा है, होर कोई दूसरे धरो नहीं हुंदा देश धरो। हुण जिहड़ा आह पार्लीमेंट अपनी सुप्रीम कोर्ट दे फैसला होया, वो कहंदे भी जिहड़ा SC/ST एक्ट है इहदी दुरवरतों हुंदी है। दुरवरतों नूं रोकण वास्ते कहंदे भी इहते एक होर मतलब सोध की जानी चाहिए है भी ऐसा किहड़ा कानून है जिहदी दुरवरतों नहीं हुंदी। हर एक कानून की दुरवरतों हुंदी है। कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, उन्होंने जायदाद क्यों बढ़ती जाती है हर समय? वो दुरवरतों करके बढ़ती है ना। फिर जे असीं कहिए वो दुरवरतों करते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी की, फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी हटा दिओ, मुख्यमंत्री की कुर्सी हटा दिओ। कोई सरकारी अधिकारी कई फड़े गए ने, अरबां रुपया निकलिया कि असीं उन्होंने खत्म करता। SC/ST लोग कदे भी देश के विरोधी नहीं रहे, कदे भी। देश के विचों करोड़ों अरबां रुपया लैके भजन वालियां चों कोई भी SC/ST नहीं है। कोई हथ खड़ा कर दे भी एक भी बंदा पैसा लैके भजया होवे। पैसा लैके भजन वाले लोग कौन ने? उस जातियों के लोग ने। फिर भी फैसला क्यों होंदा है? क्योंकि फैसला देने वाले जज वो साडे नहीं। 98% जज, 98%, 100 चों 98 सवर्ण जातियों नाल संबंधित ने। सिर्फ 2% साडे, सिर्फ 2% साडे ने। असीं उधर ध्यान नहीं दिता जां सानूं ध्यान देने दिता गया। आ जिहड़े जज ने फैसला किया ना उदय ललित, ਉਹਦਾ ना उदय ललित बीजेपी का कौमी लीडर है, कौमी प्रधान अमित शाह फेक अनकाउंटर मुकाबले के झूठे मुकाबले वो फसिया होया सी। ਇਹ उदय ललित उस टाइम वकील हुंदा सी, ਇਹਨੇ वकील ने उन्होंने बचाया सी। जदों इन्होंने बचाया तो चाके इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लाता। वो फैसला सुनाउंदा SC/ST एक्ट खत्म। अमित शाह का नज़दीकी बंदा, नज़दीकी जज SC/ST एक्ट नूं खत्म करदा। तो कौन खत्म कर रहा? अमित शाह जिहड़ा बीजेपी का प्रधान है वो खत्म करवा रहा है। जे असीं फिर भी कहिए भी मोदी तो जी दलितां वास्ते चंगा काम करते हैं, वो चंगा सोचणगे। कहने सी हर एक के खाते में 15-15 लाख आऊ, जो बाहरों पैसा मंगावांगे 15-15 लाख आऊगा पता नहीं। इतना पैसा भी चलिया गया, थोड़ा नहीं, एक अद्धा लैके नहीं भजया। जिन्हें कई करोड़ रुपया ले कोले अपने रख लिया उन्होंने कहना जा फुर हो जा। एक साल के अंदर अंदर 7,000 अरबापति बंदा इंडिया छड़ के भजया। 7,000 बंदा, उन्होंने विचों एक बंदा भी SC/ST नहीं, कोई मजहबी रमदासिया नहीं। उस जातियां लोग भजे ने। भजाउण वाले लोग ਉਹੀ ने उन्होंने हिस्सा पट्टी किया होया भी जदों चोणां होणगियां तो सानूं हिस्सा दिओ, खुला मानो। असीं देश धरोह नहीं कीता कदे, ना ही असीं करना जाणदे हां।
1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਸੂਸ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ SC ST ਨਹੀਂ ਸੀ। SC ST ਵੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ CID ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ CID ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਤ ਢਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਤ ਢਾਏ ਗਏ। ਬੁੱਤ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੁੱਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਮੋਟਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਥਰਾਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੁੱਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਢਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਆਹ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਸੋਥੋਂ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ ਬਸ। 5 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਹੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਹੂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਖਿਆ? ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਰਿਆ? ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮਿਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਨਾਰੇ ਨਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਰਹੇਗਾ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁੱਪ ਸਹੀ ਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ।